सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो खबरां टीवी ते मैं सुखविंदर शेरगिल। अज दियां वड्डियां ते अहम खबरां ते चर्चा करांगे ते चर्चा करन दे लई साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर भीमेंद्र जी। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर दिंदे आ। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, मेहरबानी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मन्निया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा पंजाब प्रधान है उसनूं बदलण दीयां जिहड़ियां तैयारियां ने वो पूरीआं हो चुकियां ने। की लगदा कि कौन जिहड़ा प्रधान हो सकदा है कि जां फिर इस बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ की जिहड़ी कुर्सी है उसनूं बचा निकलणगे जी? सुखविंदर जी, बड़े लंबे समय तो ये अंदाज़ा लाया जा रहा सीगा कि कल्ला प्रधान नहीं पंजाब दी कांग्रेस का, होर बहुत सारे जिहड़े अहुदे ने आने वाले दिनों दे विच तुसीं देखोगे कि बदलने पैणगे। उहदा वड्डा कारण यही है कि जिस किस्म दा काटो कलेश कांग्रेस दे विच पिया और उहदा नतीजा आपां नूं भी पता है कि खड़गे कमेटी बनी और बहुत सारे जिहड़े लगभग 200 वख-वख लीडर चाहे राहुल गांधी जी नूं मिले होण, प्रियंका जी नूं मिले होण जां होर वख-वख कमेटियां नूं मिले होण, उहदे विचों यही गल रिड़क के सामने आई है कि पंजाब दी कांग्रेस दे विच इहदी जिहड़ी हैगी है संगठन दे विच या इहदे कैबिनेट दे विच वड्डियां तब्दीलियां होण दीयां संभावनावां ने। सो अज क्योंकि मीटिंग होनी है कैप्टन साहब ते हाई कमांड दी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि कांग्रेस दी हाई कमांड नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधानगी देवेगी और जेकर प्रधानगी मिलती है नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं तां लाजमी तौर ते उहदे नाल बहुत सारियां वड्डियां होर भी जिहड़ियां निचले लैवल दीयां तब्दीलियां हो सकदियां ने। सो आपां कह सकदे हां कि आउण वाले दिनां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दे प्रधान होणगे। जी डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं दस्सिआ कि नवजोत सिंह सिद्धू होरी जिहड़े प्रधान हो सकदे आ, पर इत्थे सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जेकर नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं प्रधान बना दिता जांदा ते दूसरे पासे हाई कमांड पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सीएम दा चेहरा ऐलान चुकी है, फिर जिहड़ी दलित वोट बैंक ते हिंदू वोट बैंक दा जिहड़ा घट है कांग्रेस पार्टी नूं पै सकदा, क्योंकि कांग्रेस दा हमेशा फार्मूला रहा कि एक फेस जिहड़ा सिख चेहरा सामने हुंदा ते दूसरा दलित जां हिंदू चेहरा सामने आउंदा। इस तरह नाल फिर किते ना किते घाटा आउण वालीआं जिहड़ियां 2022 दीआं इलैक्शन उस दे विच नुकसान हो सकदा इस चीज़ दा। सुखविंदर जी देखो, कल्ला ਇਹ नहीं हुंदा कि पार्टी दे विच सिर्फ प्रधानगी एक अहुदा हुंदा है, उहदे विच तुसीं उप मुख मंत्री बना सकदे हो और मंत्रीशिप जिहड़ा हैगा दलित नूं अगे ले जाके जिवें तुसीं कह रहे हो कि उहनां नूं हो सकदा है कि उप मुख मंत्री दा जिहड़ा हैगा उहनां चों लगाया जा सकदा है। इसे तरह होर वड्डियां जिहड़ियां ने तब्दीलियां जदों करनगे तां होर बहुत सारे अहुदे हुंदे ने जिन्हां नाल उहनां दी जिहड़ी हैगी एडजस्टमेंट कीती जा सकदी है। सो इस करके उम्मीद ये कीती जानी चाहिदी है कि जिवें दलित चेहरिਆਂ ਨੂੰ भी कांग्रेस हो सकता है, जिवें मैं कहा कि बहुत सारियां चेंजिस आउणगियां तां दलित चेहरे नूं भी उप मुख मंत्री दा चेहरे दे तौर ते पेश किया जा सकता है। सो तां कि अपना जिहड़ा हैगा 22 दे विच जिवें तुसीं कह रहे हो उस नुकसान तो बचिया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ होर है कि नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने पिछले दिन जिहड़ा अरविंद केजरीवाल होरां ने ऐलान किया सी 300 यूनिट मुफ्त देण दा, उसका सिद्धे रूप दे विच समर्थन किया सी। उन्होंने ट्वीट करके कहा सी कि जिहड़ा कैप्टन सरकार नूं लोकां नूं जिहड़ी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी चाहिए है। ते अज पर एक होर ट्वीट आया जिस दे विच ओह कहिंदे आ कि जिहड़े अकाली दल ते बीजेपी ने समझौते कीते सी अपनी सत्ता दौरान, जद तक उन्हां नूं हटाया नहीं जा सकदा, जदों तक उन्हां नूं रद्द नहीं किया जा सकदा, उदों तक जिहड़े अजिहे ऐलान ने मुफ्त बिजली दे उन्हां दा कोई तुक नहीं बनदा। उस चीज़ नूं किवें देखदे? बिल्कुल, देखो केजरीवाल ने कहा सीगा कि जदों साडी सरकार आएगी तां पहली गल तां उन्हां दा मतलब यही सीगा कि असीं समझौतिਆਂ ਨੂੰ रद्द करांगे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ अकाली बीजेपी सरकार वेले समझौते होए ने प्राइवेट बिजली कंपनियां दे नाल, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਣੇ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ 11 ਜਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਵਾਹਤਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ JJP ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, MLA ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 117 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ CM ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਨ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਟਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 17 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਤਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਸਪਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 13 ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਔਰ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ 1.5% ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।